Hello everyone, today in this video lecture we are going to learn about the fungal toxins which are also referred to as mycotoxins, which are produced as a secondary metabolites of the fungi. Some of the mycotoxins possess mutagenic as well as carcinogenic properties. Mutagenic means the ability of an organism to repair from the damage. It's generally referred to as mutagenic, while carcinogenic refers to as the capacity to cause cancer. Of about 14 mycotoxins are known to be a carcinogen. And also the secondary metabolites are formed during the end of the exponential growth phase. So the mycotoxins which are carcinogenic, which inhibits the capacity to cause the cancer, are referred to as carcinogens, while mutagens which have the ability of an organism to repair the from the damage. There are different types of mycotoxins such as aflatoxin, botulin, cystine, ochratoxin, penicillic acid, alternaria toxin, fumanogenesis, ambutoxin, mushroom toxin, and zearalenone non. These are the toxins mostly which are found in the food we eat. First, we will go with the aflatoxin. Aflatoxin हे जनरली वाइडली स्टडीड ॲज अ मायकोटॉक्सिन्स म्हणून रेफर्ड केले जातात. इन 1960 मध्ये अबाउट 1 लाख of turkey pollutes are died suddenly in the England after hitting the peanut meal imported from that Africa. 1960 मध्ये अबाउट 1 लाखचे जे टर्की पोल्यूट्स आहेत हे डाय झाले ड्यू टू हिटिंग ऑफ पीनट जे इम्पोर्ट झालेले होते आफ्रिकामधून. मोस्टली स्पेसिस कुठले आहेत की अस्पॅर्जिलस फ्लेवेनस हा रिस्पॉन्सिबल आहे अफ्लाटॉक्सिनला. नेक्स्ट आहेत की अजून ॲस्पॅर्गिलस फ्लेवस आणि ॲस्पॅर्गिलस पॅरासायटस हे दोन जे आहेत सेकंडरी मेटाबोलाइट्स हे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतात आणि त्याच्यामुळे देर आर चान्सेस ऑफ गेटिंग कॅन्सर. And these strains are vary from aflatoxin strains from particular species. Example, we can say that Aspergillus flavus strain produce B1, while Aspergillus parasitus produces B1, G1, B2, G2, these strain species. While at the optimum temperature, the growth of aflatoxin is 25 to 40 degrees Celsius. You can see the chemical structure of aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, and aflatoxin G2. These are the effects of the aflatoxin on the food. Due to presence of the aflatoxin, most of the food becomes contaminated. We can observe them through these criteria. Here we can say that when we viewed under a ultraviolet light, toxin fluorescence such as B1 and B2 shows blue color while blue inflorescence, while G1 shows green color and M1 shows blue while M2 shows violet color when we observe them under a ultraviolet light. Toxic effect of this aflatoxin is nothing but when they are most toxic is B1 aflatoxin is most toxic, and the aflatoxin which shows this toxicity or carcinogenic property is different from the species to species. For example, fish, mammals, and poultry. Toxic हे जी पोटेन्शियलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये आहे फ्रॉम B1, then next is M1, G1, B2, M2, and G2. This is the descending order which most potent aflatoxin decreases in the order. ह्यांचं जे सर्वाइव्ह केला गेलेला आहे की एक मार्केट सर्वे टाईप असतं त्याच्यात जो केलेला आहे त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व झालेला आहे की मोस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन हे इनकॉल्युटेड झालेले आहेत, इन्क्लुडिंग व्हेरियस डेअरी प्रोडक्ट्समध्ये, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट ज्युसेस आणि सिरियल प्रोडक्ट्समध्ये. मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स आपल्याला ह्या डेअरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स किंवा फ्रूट ज्यूस आणि सिरियल प्रोडक्ट्स मध्ये ऑब्झर्व करायला भेटणार आहे अफ्लाटॉक्सिनचं. Okay, this all about was the aflatoxin, that is the secondary metabolite produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasitus, which is having or possessing a carcinogenic effect. And generally
From this survey, it has been concluded that most of these are included in dairy products, bakery products, fruit juices, and cereals. Next is uh, Petulin. These are produced by Penicillium cariform and Penicillium expansum and Penicillium botulinum. These are the species which produces from the botulinum. You can see the effect, you can see the effect when the botulinum toxin affects the fruit changes from its original condition. नेक्स्ट ऑफ दिस की हा जो मोस्टली आहे फाउंड होणार आहे मोल्डी ब्रेड, सॉसेजेस, फ्रूट्स, ॲपल ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्ट्समध्ये. ह्याचं प्युअर स्टेट आहे हा व्हाईट क्रिस्टलमध्ये असणार आहे आणि मेल्टिंग पॉईंट हा जनरली 110.5 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे आणि मॉलिक्युलर वेट 145 kd. kd इज द युनिट ऑफ दिस पर्टिक्युलर. नेक्स्ट ह्याचं जे टॉक्झिसिटी आहे जनरली आयसोलेटेड केलेला आहे अँटीबायोटिक्स थ्रू. त्याच्यामुळे जो इफेक्टिव्ह आहे बॅक्टेरियल स्पीसीसच्या अगेन्स्टमध्ये. कॉन्सन्ट्रेशन जेवढं लो असेल म्हणजे 0.1 तेवढं इनहिबिट करणार आहे तो कोलाई स्पीसीस किंवा स्टेफॅलोकोकस स्पीसीसला. exhibit strong fermestatic activity and is toxic to seed and seedling of the higher plants including sugar beets, corn beet, टोमॅटो अँड कुकुंबर्स. ह्याच्यामध्ये जनरली ते हायर आपल्याला जास्त जास्त कशामध्ये ऑब्झर्व करायला भेटणार आहे तर शुगर बीट्स, कॉर्न, बीट, टोमॅटो अँड कुकुंबर. नेक्स्ट इज पेनिसिलिक ॲसिड. पेनिसिलिक ॲसिड हे जे टॉक्झिन आहे हे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीनी सिमिलर आहे पर्ट्युलिन ह्या टॉक्झिननुसार. पण त्याचा जो मेन प्रोड्यूस होतो पेनिसिलिक ॲसिड हा जो मेन प्रोड्यूस होतो तो पेनिसिलिक ट्युबरक्युलम ह्या स्पीसीसमुळे प्रोड्यूस होतो. ह्याचे जे लार्ज जीनस आहेत ओनली अराउंड 150 स्पीसीस हे ऑब्झर्व झालेले आहेत. discovered antibacterial properties within the genus causing the production of penicillin. While हे जे मोस्टली कुठे आपल्याला फाउंड म्हणजे बघायला किंवा ऑब्झर्व करायला भेटणार आहेत तर कॉर्न, बीन्स आणि जे फील्डवरती क्रॉप्स ग्रो होणार आहेत त्याच्यामध्ये. ओके. नेक्स्ट इज ओकाराटॉक्सिन. हा जो आहे ह्याला पोटेंट नेफ्रोटॉक्सिन असं बोललं जातं किंवा रेफर केलं जातं ॲज इट वॉज फर्स्ट आयसोलेटेड फ्रॉम दी ॲस्पॅर्जिलस as it was first observed from the species that is Aspergillus ocariaceus and several other species like Penicillium which produce structurally related to the secondary metabolites called ochratoxin. हे जनरली कॉमनली कंटामिनेट्स होतात सिरियल किंवा बार्ली प्रोडक्ट्सला. ओकाराटॉक्सिन ए हे ह्याचा जो इन्फ्लोरन्स असतो फ्लोरोसन्स असतो तो ग्रीन कलरमध्ये असतो जेव्हा आपण त्याला अंडर UV लाईटमध्ये ऑब्झर्व करणार आहोत. वाईल बी ह्याचा जो फ्लोरोसन्स आहे हा ब्ल्यू विन कलर असतो. आणि ओकाराटॉक्सिन ए इज हीट स्टेबल अँड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉइड बाय द नॉर्मल कुकिंग प्रोसिजर्स. सो दिस टॉक्सिक प्रोड्यूस ॲट दी टेम्परेचर बिलो दी 10 डिग्री सेल्सिअस. हे लार्जली फाउंड इन्क्लूड्स तुम्हाला सांगितलेलं की व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन, बार्ली, कॉफी बीन्स, मीट, चीज. आणि बार्ली इज अ थॉट टू बी अ प्रिडॉमिनंट सोर्स म्हणजे जास्तीत जास्त हा प्रिडॉमिनंट सोर्स आहे ओकाराटॉक्सिनचा. सिट्रिनिन हा एक मायकोटॉक्सिन्स आहे प्रोड्यूस फ्रॉम पेनिसिलिन सिट्रिनम. ओके. पेनिसिलिन सिट्रिनम. आणि ह्याचे जे स्पीसीस आहेत रिकवर्ड फ्रॉम पॉलिश्ड राईस ग्रेन्स, मोडली ब्रेड्स, व्हीट, ओट्स आणि अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स म्हणजे सिरियल्सच्या जे सिमिलर प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला सिट्रुसिन ऑब्झर्व होणार आहे. अंडर अ लॉंग वेव्ह UV लाईट ह्याचा जो इन्फ्लोरन्स आहे हा लेमन येलो कलरमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे आणि हा जो आहे कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी पजेस करतो. दिस इज ऑल अबाउट दी सिट्रुसिन. नेक्स्ट इज अल्टरनेरिया टॉक्सिन. ह्याच्यामध्ये हा जो टॉक्सिन आहे हा जनरली प्रोड्यूस्ड होतो फ्रॉम अल्टरनेरिया सिट्रिन किंवा अल्टरनेट और सोलॅनी. हे जे मोस्टली आपल्याला ह्याचे टॉक्सिन प्रोड्यूस होणार आहे कुठे कशामध्ये तर ॲपल्स, टोमॅटोज, ब्लूबेरीज,
grains आणि other foods such as wheat, sorghum and barley. In fruits and vegetables सुद्धा आपल्याला त्याचं spoilage बघायला भेटणार आहे in refrigerated storage. While ह्याचं जो टॉक्सिक आहे तो इफेक्ट कशा थ्रू होणार आहे तर रॅट्स, चिक्स, डकलिंग्स किंवा टर्कीज थ्रू. नेक्स्ट आहे स्टेरिग्मॅटोसिस्टीन. हा जो प्रोड्यूस झालेला आहे हा थ्रू कुठल्या स्पेसिस थ्रू झाला आहे तर एस्पॅर्जिलस वर्सिकलर. ह्याचा जो टॉक्सिक इफेक्ट आहे हा ॲज सेम टू अफ्लाटॉक्सिन B1च्या रिलेटेड आहे. हा कन्सिडर्ड केला जातो की पोटेंट कार्सिनोजन असला आहे, म्युटॅजन आणि टेट्राटेटो. ह्याचा जो टॉक्सिक इफेक्ट हा जनरली आपल्याला ऑब्झर्व करायला भेटणार आहे की फीड लॅबोरेटरी ॲनिमल्समध्ये इन्क्लुडिंग किडनी आणि लिव्हरमध्ये. हा मोस्टली किडनी आणि लिव्हरला डॅमेज करतो आणि डायरियाला सुद्धा डायरिया सुद्धा आपल्याला ह्या टॉक्सिन थ्रू होऊ शकतो. नेक्स्ट आहे की अंडर युव्ही लाईटमध्ये आपण जर हा टॉक्सिन युव्ही लाईटमध्ये जर हा टॉक्सिन भेटला तर आपल्याला डार्क ब्रिक रेड कलरमध्ये ह्याचं ऑब्झर्वेशन भेटणार आहे, प्रेझेन्स ऑफ दॅट. नेक्स्ट इज फ्युमोनिसिन्स. हा जो आहे हा जनरली प्रोड्यूस झालेला आहे फ्युसॅरियम वर्टिसिलिओडियाज थ्रू. आणि ह्यानी काय होणार आहे की जो फर्स्ट आहे हा असोसिएट झालेला आहे मायकोटॉक्सिन्स. आणि बेस्ट स्टडीनुसार त्यांच्यामध्ये जे प्रेझेंट आहे ते कशामध्ये होऊ शकतात तर कॉर्न, ग्रेन्स आणि ग्रेन प्रोडक्ट्समध्ये. नेक्स्ट आहे की आपण आता हे जे फंगल टॉक्सिन्स आहेत सम एक्झाम्पल्स थ्रू आपण त्याचं एकेकाचं घेतलेलं आहे विथ एक्झाम्पल अँड त्याचे टॉक्सिक इफेक्ट्स काय आहेत, कुठला स्पीसीज आपण यूज केलेला आहे. मग ते कंट्रोल कसे केले पाहिजे हे मायकोटॉक्सिन्स आपल्या फूड आणि जेव्हा आपण कन्झ्युम करतो तेव्हा. तर फर्स्ट आहे की प्रिव्हेंशन ऑफ मोल्ड ग्रोथ इन स्टँडिंग क्रॉप्स अँड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज. म्हणजे जेव्हा आपण मोल्ड्स ची ग्रोथ आपल्याला ऑब्झर्व झाली तर ते त्यातून डिस्कार्ड केले पाहिजे, सेपरेटली ते स्टोअर केले पाहिजे. आणि जी आपण कुठेही जो आपला फूड आहे, फूड ग्रेन्स आहेत, कुठलाही फ्रुट्स और व्हेजिटेबल स्टोअर करणार आहोत त्याचे जी स्टोरेज रूम आहे ही प्रॉपरली आपल्याला वेल मेंटेन कंडिशनमध्ये ठेवली पाहिजे. त्यांनी काय होणार आहे की जो मायकोटॉक्सिन तिथला जो ऑलरेडी प्रोड्यूस झालेला आहे तो रिड्यूस होणार आहे आणि आपल्याला दुसऱ्या ग्रेन्स स्पॉइलेज होण्यापासून कमी होणार. नेक्स्ट आहे की प्रॉपर हँडलिंग ऑफ कमोडिटी विदाउट मोल्ड कंटॅमिनेशन इज द बेस्ट काइंड ऑफ कंट्रोल ऑफ दी मायकोटॉक्सिन. म्हणजे प्रॉपर हँडलिंग केलं आपण तर त्याचे जो मोल्ड कंटॅमिनेशन आहे हे होणार नाही आणि ते नाहीच झालं तर पुढचं मायकोटॉक्सिन हा ऑटोमॅटिकली एलिमिनेट होणार. ओके. नेक्स्ट आहे की इन्फेक्टेड मटेरियल आहे हे आपण म्हणजे ऑलरेडी डिफेक्टेड मटेरियल्स हे सेपरेट केले त्यांनी सुद्धा आपल्याला मोल्डचं ग्रोथ होण्यापासून इनिबिट करणार आहे. आणि नेक्स्ट की डिऑक्सिफिकेशन ऑफ दी कमोडिटी युझिंग अमोनिया. डिऑक्सिडिफिकेशन करायचं विथ दी हेल्प ऑफ दी अमोनिया. नेक्स्ट आहे की कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स व्हरायटीज रेजिस्टन्स टू फंगल इन्फेक्शन. म्हणजे जेव्हाही आपण कल्टिवेशन करतो क्रॉप्सची तेव्हा एक फंगल इन्फेक्शन्सचे रेजिस्टन्स आपण यूज केले पाहिजे पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज तो दॅट की त्याचं जे मोल्ड ग्रोथ आहे ही इनिबिट करून एलिमिनेट करता येईल. आणि कल्चरल प्रॅक्टिसेस लाईक अप्रोप्रिएट इरिगेशन, टाइमली ॲप्लिकेशन ऑफ फंगिसाइड्स अँड इन्सेक्टिसाइड्स हे काय करणार आहेत, हेल्प करणार आहेत कंट्रोलला की अक्युम्युलेशन आहे जे मायकोटॉक्सिन्सचं इन ॲग्रिकल्चरल कमोडिटीजला त्याचं ते ह्या प्रॅक्टिसेसमुळे ते कंट्रोल होऊन एलिमिनेट त्या मायकोटॉक्सिन्सचं ह्याच्यामध्ये होणार. सो दिस आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ मायकोटॉक्सिन्स इन फूड अँड फीड. First is that prevention of mold growth in standing crops and post-harvest storage. Second is proper handling of commodity. Next is infected material should be separated and deoxidification of commodity using ammonia should be used. Next is cultivation of the crop varieties resistance to fungal infection and cultural practices like irrigation, timely applications of fungicides and insecticides should be used in order to control the accumulation of mycotoxins in natural commodities. Okay, so these are the fungal toxins generally found in our food and feed. Yesterday we have learned about the naturally occurring toxins
And this is the fungal toxins, which are generally referred to as mycotoxins, produced as a secondary metabolites of fungi. And these generally possess the properties of generally possess the properties of mutagenic and carcinogenic. Mutagenic means which has the ability to repair itself the organism, while carcinogenic which tends to or causes the cancer. So about the all mycotoxins, 14 mycotoxins are seems to be carcinogenic. And these are the aflatoxins which we have learned with their produce of these species and examples. Control measures of the mycotoxins. For today it's okay. Thank you.